गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी दी क्लास विच तुहाडा एक बारी फिर तो स्वागत है। अज असी 11th क्लास 2 ईयर पैटर्न जिसका जॉब रोल है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव जिसनों के मीट एंड ग्रीट भी कहा जाता है। इस दे यूनिट 5 दे टॉपिक हैंडल गैसट क्वेरीज एंड कंप्लेंट्स बारे गल करांगे। भाव के मेहमानां दे सवालां अते शिकायतां नूं सुनना, समझना अते हल करना कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री दे विच जिहड़े कस्टमर हुंदे ने उन्हां दियां की कंप्लेंट्स हुंदियां ने ते एक चंगे कर्मचारी नूं उन्हां कंप्लेंट्स नूं किवें सॉल्व करना चाहिदा है। ये सारे थीम बारे अज असी पढ़ांगे अते समझांगे। होटल इंडस्ट्री विच होण करके तुहानूं ये जानना चाहिदा है कि सब तो वधिया सेवावां प्राप्त करना तुहाडे मेहमान द्वारा उम्मीद की जा रही पहली अते सब तो महत्वपूर्ण चीज़ है। भाव कि जिहड़ा कस्टमर हुंदा है जदों वो किसी भी होटल जां रेस्टोरेंट विच जांदा है तो उसकी सब तो पहली जिहड़ी महत्वपूर्ण गल हुंदी है, लोड़ हुंदी है, वो ये हुंदी है कि उसनूं इत्थे सेवावां किस तरह दीयां मिलणगीआं। उसनूं हमेशा वधिया सेवावां दी उम्मीद हुंदी है। सो एक कस्टमर दियां नीड्स अते उसदे जिहड़े पसंद ते खरे उतरना एक होटल इंडस्ट्री दे लई बहुत ही जरूरी हुंदा है, क्योंकि इन्हां कारणां करके ही कस्टमर जिहड़े ने वो किसी होटल दे विच सेवावां लैण लई जांदे हन। तां ही किसी खास होटल जां रेस्टोरेंट नूं बाकी होटल जां रेस्टोरेंट दे मुकाबले ज़्यादा मुनाफा हुंदा है। अजाए जिहड़े कस्टमर हुंदे ने उन्हां नूं वफादार जिहड़े कस्टमर भी कहा जाता है। मेहमानां दियां शिकायतां नूं संभालण लई दिशा निर्देश। फ्रंट दफ्तर प्रबंधन अते स्टाफ नूं मेहमानां दियां शिकायतां नूं संभालण वेले रेजोल्यूशन दिशा निर्देशों नूं ध्यान विच रखना चाहिदा है। मेहमानां दियां शिकायतां नूं संभालण दे मुख कदम हन सुनना, हमदर्दी, मुआफ़ी, कार्रवाई अते फॉलोअप करना। भाव कि सब तो पहला बड़े ही ध्यान अते सलीके दे नाल किसी गल नूं सुनना, फिर गाहक दे प्रति उसकी शिकायत दे प्रति जड़ा हमदर्दी दिखाना अते गलती होने की संभावना ते मुआफ़ी मंगना ते कार्रवाई करना। भाव कि उस गलती नूं दोबारा ना दोहराया जावे ते समस्या नूं हल किया जावे ते जिहड़े रूल हैगे ने उन्हां नूं फॉलोअप किया जावे। शिकायत जाहिर करन वेले मेहमान काफ़ी नाराज़ हो सकता है। फ्रंट दफ्तर के स्टाफ मैंबरां नूं वो वादे नहीं करने चाहिए जो उन्हां दे अधिकार नालों वध जाण। मेहमानां दियां शिकायतां नाल नजिठण वेले ईमानदारी सब तो उत्तम नीति हुंदी है। जे किसी समस्या का हल नहीं हो सकता तो फ्रंट दफ्तर के स्टाफ नूं इसकी शुरुआत मेहमान तो करनी चाहिए है। फ्रंट दफ्तर के कर्मचारियों नूं सलाह दिती जानी चाहिए है कि कुछ मेहमान उन्हां दे सुभाअ दे हिस्से वजों शिकायत करन। स्टाफ नूं अजिहे मेहमानां नाल नजिठण लई एक पहुँच विकसित करनी चाहिए है। मेहमानां दियां शिकायतां नूं संभालण दे कई तरह के तरीके हुंदे ने। उन्हां तरीकों की वरतों करके मुसीबत तो जां कह सकते हैं कि मुश्किल तो छुटकारा पाया जा सकता है। जिमें कि किसी कस्टमर की गल नूं बड़े ही चिंता ते हमदर्दी दे नाल सुनना। जे हो सके तो मेहमान नूं अलग करो तां जो दूजे मेहमान ना सुन सकन। शांत रहना चाहिए है। मेहमान नाल बहस नहीं करनी चाहिए। मेहमान दे स्वाभिमान तो सुचेत रहो। समस्या विच एक निजी दिलचस्पी दिखाओ। मेहमान का नाम अक्सर वरतन की कोशिश करो।
ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਕਸਾਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ, ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਨੋਟ ਲਓ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਫੈਕਟ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਸਕੇ। ਗੈਸਟ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਡੈਸਕ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ, ਅਸੰਭਵ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਜਾਓ। ਸੁਧਾਰਤਮਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੋ। ਖਾਸ ਰਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਸਹੀ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਬਣ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਗੈਸਟ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਛ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਹਿਮ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ। ਹੋਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਲਈ ਕਈ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੌਲਾ ਜਾਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਬਰ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬਿਸਤਰੇ, ਗੰਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੁਫਤ ਵਾਈਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਕੈਨੀਕਲ, ਐਟੀਟਿਊਡਨਲ, ਸਰਵਿਸ ਰਿਲੇਟਡ ਅਤੇ ਅਨਯੂਜ਼ਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ। ਕਸਟਮਰ ਦੀਆਂ 3 ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੁਐਸਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ, ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਆਊਟ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਖਾਸਕਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਜਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੂਰਿਸਟ, ਉਹ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਮਨੋਰੰਜਨ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ,
ਵਪਾਰਕ ਯਾਤਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਵਪਾਰਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਡੈਲੀਗੇਟ। ਹਾਊ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਹੋਟਲ ਗੈਸਟ ਕੰਪਲੇਂਟਸ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਸਟਮਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਟਲ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਨਾਖੁਸ਼ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਖ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮਾੜੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਸਟਮਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਭਿਆਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ ਹੋਵੋਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਚੀਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਹੋਟਲ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਈਏ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅੱਛੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਗੈਸਟ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਇਨ ਹੋਟਲਸ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਪੂਅਰ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ, ਮਾੜੀ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਮਾੜੀ ਜਾਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਫਰੰਟ ਡੈਸਕ ਮੈਨੇਜਰ, ਪੂਲ ਸਟਾਫ, ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਮ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋਟਲ ਟੀਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟ ਹੋਵੇ।
ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਗਾਹਕ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਡਰਟੀ ਰੂਮਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੰਦੇ ਕਮਰੇ। ਕਮਰੇ ਗੰਦੇ ਜਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੀਟ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵਾਸ਼ ਬੇਸ਼ਨ ਗੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਰੰਟ ਡੈਸਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮਰਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਲੋ ਫੂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸਵਾਦ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਜਨ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਾਣੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਫ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਠੰਡੇ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ। ਫਾਉਲ ਸਮੈਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਬੂ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਓ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਵਾਪਰਨ। ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਨਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਸਟਾਫ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਢੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਕਸਟਮਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੈਮੇਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੇਲੇ ਹਰ ਕੋਈ ਗੈਜਟ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੈਸਟ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਫ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟਾਫ। ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਵਸਤੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਂਪੂ, ਸਾਬਣ, ਤੌਲੀਏ, ਹੈਂਗਰ ਆਦਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਗਾਹਕ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਜਨਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਸਟਮਰ ਦੀਆਂ, ਮਹਿਮਾਨ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਅਰ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ, ਡਰਟੀ ਰੂਮਸ, ਲੋ ਫੂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਫਾਉਲ ਸਮੈਲ, ਅਨਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਸਟਾਫ, malfunctioned or damaged electronics, shortage of complimentary stuff। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸਹੀ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਟਲ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਰਿਵਿਊ ਸਮੀਖਿਆ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਊ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਹੋਟਲ ਗੈਸਟ ਕੰਪਲੇਂਟਸ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼, ਭਾਵ ਕਿ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣਾ। ਕਸਟਮਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਅਰ ਟੂ ਲਿਸਨ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਵੋਇਡ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ, ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੰਫਰਟ ਵਿਦ ਬੈਸਟ ਆਫਰਿੰਗਸ, ਵਧੀਆ ਭੇਟਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲਾਸਾ। ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਆਫਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਵੋਇਡ ਟੇਕਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਪਰਸਨਲੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮ ਅਪ ਵਿਦ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ, ਇੱਕ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਕੱਢੋ। ਫੋਲੋ ਅਪ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਟਲ ਮਹਿਮਾਨ ਵਧੀਆ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਹੋਟਲ ਠਹਿਰਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਖੁਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਸਲੀਕੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ ਖੁਸ਼ ਗਾਹਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਨਾਫੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੈਂਡਲ ਗੈਸਟ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਕੰਪਲੇਂਟਸ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।